Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the Hindu newspaper analysis. These are the topics which I have taken. No immunity for acts of vandalism. Here, this is the order given by the Supreme Court where it says that the politicians or see whoever are there, the lawmakers, they cannot indulge in the criminal acts. అంటే ఏంటి ఏదైతే వాళ్ళు పార్లమెంట్లో డిస్కషన్స్ అవి చేస్తారో అవన్నీ ఓకే. బట్ అక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీని డిస్ట్రాయ్ చేయడం కానివ్వండి, పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని అవన్నీ కూడా చేయడానికి వీల్లేదు. ద కాన్స్టిట్యూషన్ గివ్స్ దెమ్ ద రైట్ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పీచ్. వాళ్ళకు ఫ్రీగా మాట్లాడే హక్కు అయితే ఉంది. బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు డిస్ట్రాయ్ ఎనీథింగ్ దేర్ అని చెప్పారు. సో దానికి సంబంధించి అసలు ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తాలూకా కోర్ట్ నుంచి వచ్చింది, అసలు ఇష్యూ అన్నది ఎక్కడ వచ్చింది, ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో వచ్చింది, అదంతా కూడా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మావోయిస్ట్ మార్టిస్ వీక్. Here, Maoists celebrate this Martyrs Week and the first day was started and it was peaceful. అంటే ఏంటి, ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ దే సెలబ్రేట్ దిస్ వయలెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా క్రియేట్ అయ్యేది. సో this time, this is regarding in Andhra Pradesh, it was given the article, but we'll see even the background of this. It is not just particularly regarding the Andhra Pradesh whole, like country మొత్తం మీద కూడా వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. All over India, they used to celebrate this. Okay, so we'll see how the steps are being taken by the different state governments to control it. Tiger row gets louder in state. Again, it is related to Andhra Pradesh here. As we all know that today is a global tiger day. Okay, so today we'll discuss here about the global tiger day, the significance of that day, and here related to the Andhra Pradesh we will be discussing the number of tigers, how they have increased, and what are the steps and the measures taken here. Though it is related to Andhra Pradesh, it will be useful for everyone because whenever you will be getting some question regarding the protection of the tigers, you can include these points in your answer. Okay, అంటే ఆంధ్రాకి సంబంధించి అని కాదు, మనకు జనరల్‌గా ఎన్వైరన్మెంట్ పేపర్‌లోని టైగర్ కన్జర్వేషన్‌కి సంబంధించి వాళ్ళు మీకేమైనా మెజర్స్ అడిగినా, లేకపోతే ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ అలాంటివి అడిగినప్పుడు, యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ యాస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ టాపిక్, నో ఇమ్యూనిటీ ఫర్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ వాండలిజం. ఓకే, ఇక్కడ ఎవరు చెప్తున్నారు, ఇది సుప్రీం కోర్ట్ చెప్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద కేరళ స్టేట్. దిస్ న్యూస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు కేరళ గవర్నమెంట్ ఏదైతే అపీల్ చేసుకున్నారో, ఓకే, వాట్ దే హ్యావ్ అపీల్డ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రిజెక్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్, రిజెక్టెడ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్. విల్ సీ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఆల్ అబౌట్. Okay, as I have told you, the Supreme Court has told that the lawmakers, okay, the lawmakers, they cannot indulge in any criminal acts. Okay, they cannot indulge in any criminal acts, though they are given the right for speech. Okay, freedom of speech and వాళ్ళకి ఇచ్చారు, but it doesn't mean that they can do something which will be affecting the, లైక్ అక్కడ ఏదైతే వైలెన్స్ క్రియేట్ అయ్యే విధంగా, లేకపోతే ఏదైనా డిస్ట్రక్షన్ చేసే విధంగా అటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏవి కూడా వాళ్ళు చేయకూడదు. దే హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ టు స్పీచ్, దే హ్యావ్ ద రైట్ టు స్పీచ్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ using that right to speech and behind that they can do anything whatever they wish within the assembly. It is not allowed there. Okay, what is the main purpose actually when drafters everything are of the constitution, what is the main purpose? They thought that if they are given the freedom to speech, they can they can talk without having any fear, without favoring anyone. They can put the actual point ఏదైతే మెయిన్ డిస్కస్ చేయాలో అదంతా వాళ్ళు డిస్కస్ చేయడానికి ఎటువంటి భయం లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళకి ఈ రైట్ అనేది ఇచ్చారు. ఓకే, అంతే తప్ప వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ అక్కడ ఏదైనా మాట్లాడితే దాన్ని మళ్ళీ కోర్టులో డిస్కస్ చేయకూడదు అలా అన్నారని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా కోర్ట్ డిస్కస్ చేయకూడదు అని కాదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు స్పీక్, దే కెన్ స్పీక్ అండ్ ద కోర్ట్ కెనాట్ క్వశ్చన్ దెమ్. బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ వాట్ ఎవర్ యాక్ట్స్ దే ఆర్ డూయింగ్, ఈవెన్ దాట్ ఆల్సో ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కోర్ట్ కెనాట్ క్వశ్చన్ దెమ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో హియర్ if you see, the plea was made by the Kerala government, okay, and it was refused by the court. It was refused by the court. Okay, so we'll see here the background of the story. Actually, who are the people who have destroyed the public property in the court and all that we will see here. If you see here, the people who are accused, like ఎవరి మీద కేసు అన్నది పడింది, ఎవరు వాళ్ళు అంటే the reason is, as I have told you, vandalism and the wanton destruction of the పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఏంటి, అక్కడ ఉన్న చైర్స్, స్పీకర్ తాలూకా చైర్ కానివ్వండి, కంప్యూటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, టేబుల్స్, అవన్నీ కూడా విరక్కొట్టేశారు వాళ్ళు. ఓకే, సో దే హ్యావ్ డిస్ట్రాయిడ్ ద పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ accusation. ఓకే,
సో హూ ఆర్ ద పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్? లైక్ ఎవరి మీద ఈ కేసు అన్నది పెట్టారు అంటే దే ఆర్ ద టాప్ left democratic front leaders. Okay, democratic front leaders. Now they are in power in the state. Okay, when did it happen? I have told the reason, the people who are accused, and when did it happen. It happened in the assembly when the finance minister was about to give the budget speech. Okay, in which year it happened? In 2015, when the finance minister, who was the finance minister at that time? KM Mani. Okay, which was the government at that time in power? UDF. Okay, UDF was the government at that time. The finance minister KM Mani was about to give the budget speech in 2015. At that time, these people, the people who are the leaders who are in the opposition, they have destroyed the public property by destroying the chairs, computers, and all. Okay, at that time, these people were in అపోజిషన్. సో కేసు ఏంటి మనకు, అసలు అక్కడ ఉన్న చైర్స్, కంప్యూటర్స్ అవన్నీ కూడా విరగొట్టేశారు. ఓకే, ఎప్పుడైతే బడ్జెట్ స్పీచ్ అన్నది ఇవ్వబోయారో అక్కడ ఉన్న ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ 2015లో, ఆ టైంలో అసెంబ్లీలో వాళ్ళు గొడవంతా చేశారు. ఓకే, సో అప్పుడు పవర్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఎవరు? యూడిఎఫ్ గవర్నమెంట్. అపోజిషన్ ఎవరు అప్పుడు? లెఫ్ట్ డెమోక్రాటిక్ ఫ్రంట్ లీడర్స్. అందులోని టాప్ ఇప్పుడు ఎవరైతే లీడర్స్ అని చెప్పానో, ఇప్పుడు ఇది పవర్లో ఉందని చెప్తున్నాను కదా, అప్పుడు వాళ్ళు అపోజిషన్లో ఉన్నారు. బట్ నౌ దే ఆర్ ఇన్ పవర్. So now even some ministers are there, even like the education minister, they are the current ministers now, they are also involved in this case. Okay, so what are they pleading? ఏదైతే ప్లీ పెట్టుకున్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ డన్, ఇట్ షుడ్ బి కమింగ్ అండర్ ద ఇమ్యూనిటీ ఆర్ ద ప్రివిలేజెస్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ టు ద లా మేకర్స్. ఓకే, ప్రివిలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇమ్యూనిటీ కిందకి రావాలి ఇది. యాజ్ ఇట్ వాస్ డన్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ, యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ అండర్ ద ఇమ్యూనిటీ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ టు ద members of the parliament. So Supreme Court ఏం చెప్తుంది? the constitution has given them the right to speech. వాళ్ళకి ఏదన్నా సరే వాళ్ళు మాట్లాడే హక్కు అయితే ఉంది తప్ప, it doesn't give them ఈ వంకన right to speech పెట్టుకొని under that they cannot do something like destruction and all. అవన్నీ కూడా allow చేయరు. Okay, that is not the main purpose why the draft makers has given this privilege to the parliament, to the members of the parliament కానివ్వండి, members of the అసెంబ్లీ, ఏదైతే లెజిస్లేచర్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఈ హక్కు అయితే లేదు. దే కెనాట్ డిస్ట్రాయ్ ఇట్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద డిస్ట్రక్షన్ కాస్డ్ బై దిస్? అట్ దాట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 2 lakh rupees. ఓకే, అరౌండ్ 2 lakh rupees loss was there. So at that time the police registered the case under various sections of IPC and even under the Prevention of Damage to Public Property Act. Okay, 1984. So the case was booked under various sections of IPC and under the Prevention of Damage to Public Property Act 1984. ఓకే, ఈ సెక్షన్ కింద అండ్ ఈ యాక్ట్స్ కింద వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అప్పుడు. ఓకే, కేసు అనేది బుక్ అయింది వాళ్ళ పేరు మీద. అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు పవర్లో ఉన్నారు కదా, వీళ్ళు ఏమని చెప్పి అప్పీల్ పెట్టుకున్నారు? కేరళ గవర్నమెంట్ ఏమని చెప్పి ప్లీ పెట్టుకుంది? వీటిని ఇమ్యూనిటీ అండ్ ప్రివిలేజ్ కింద కన్సిడర్ చేసి ఆ కేసుని కొట్టేయమని చెప్తుంది అనమాట. సో ఏమవుతుంది? సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? అలా జరగదు. ఇట్ రిఫ్యూజ్ ద ప్లీ విచ్ వాస్ మేడ్ బై ఇట్. ఓకే, సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు మన పాలిటీలో ఏ ఆర్టికల్ కింద ఇది వస్తుంది అన్నది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో if you see here, it comes under the article 194. Okay, what does this article says? It gives the power, privileges, etc. of the House of Legislature and of the members and committees thereof. So you can see it in your polity notes. Okay, article 194 కింద మనకి ఏమొస్తుంది? పవర్, ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ ద ఎక్సెట్రా ఆఫ్ ద హౌస్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ అండ్ ద మెంబర్స్ అండ్ కమిటీస్ దేర్ ఆఫ్. ఓకే, సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆర్టికల్ కోసం మెన్షన్ చేశారు న్యూస్లో అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఆర్టికల్. ఓకే, నౌ సో ఏంటి? నో వన్ ఈజ్ అలౌడ్ దో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద రైట్ టు స్పీచ్. దేనికోసం రైట్ టు స్పీచ్ అనేది ఇచ్చారు? వాళ్ళు ఎటువంటి ఎవరిని ఫేవర్ చేయకుండా వాళ్ళు ఏది ఉందో అది డిస్కస్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఆ రైట్ టు స్పీచ్ అనేది ఇచ్చారు. అంతే తప్ప అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ కానీ ఏది కూడా, అంటే ఇప్పుడు కోర్ట్స్ క్వశ్చన్ చేయకూడదు కదా అంటే ఏది క్వశ్చన్ చేయకూడదని కాదు.
ఓన్లీ వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు ఏవైతే మాట్లాడుతున్నారో వాటి గురించి క్వశ్చన్ చేయకూడదే తప్ప అక్కడ ఏదైనా డ్యామేజ్ చేసినా సరే ఏం చేసినా కూడా క్వశ్చన్ చేయకూడదు అని అర్థం కాదు. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ first day of Maoist Martyrs Week passes off peacefully. Okay, so why this day is actually observed, we'll see here. So who are the people who will be celebrating this? Definitely the Maoists. So the Maoists, they will be celebrating this week. Okay, why? ఎందుకని చెప్పి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అంటే వాళ్ళ ఫౌండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఓకే, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ నక్సల్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా, the founder of Naxal movement in India. His name is Charu Mazumdar. This person died in the police custody. Okay, this person died in the police custody in West Bengal on July 28th, 1972. Okay, July 28th, 1972 నా వెస్ట్ బెంగాల్లోని పోలీస్ కస్టడీలో ఉండగా ఆయన చనిపోయారు. ఓకే, అతను ఎవరు? హీ ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద నక్సల్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. సో అప్పటి నుంచి కూడా ఏం చేస్తున్నారు, ఎవ్రీ ఇయర్ July 28th to August 3rd, ఓకే, దే యూస్ టు సెలబ్రేట్ దిస్ మావోయిస్ట్ వీక్. ఓకే, దే ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ మావోయిస్ట్ వీక్ 28th నుంచి August 3rd వరకు, because their leader, who is the founder of the Naxal movement in India, he died in the police custody in West Bengal on this particular day. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎప్పుడు కూడా దే డూ సమ్ వైలెంట్ యాక్టివిటీస్ లైక్ blasting the landmines. Okay, they attacking the security forces or killing the tribals. The main concern here is they kill the tribals, లేబులింగ్ దెమ్ యాజ్ ఇన్ఫార్మర్స్ ఆఫ్ పోలీస్. ఓకే, వాళ్ళు ఎవరైతే ట్రైబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు, చంపేస్తున్నారు అనమాట. సో హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ అట్ లాస్ హియర్? ట్రైబల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ఇన్నసెంట్ బట్ దే ఆర్ బీయింగ్ కిల్డ్ బై దీస్ పీపుల్. అలా చాలా మంది చంపుతున్నారు వీళ్ళు. ఓకే, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ స్టేట్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ హ్యాపెనింగ్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? రీసెంట్ ఇయర్స్ లో మనం చూసుకుంటే ఈ మావోయిస్టుల మీద దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ బీయింగ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ద పోలీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. దే కోమింగ్ ఆపరేషన్ అంతా చేస్తున్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా పట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ఇయర్ ఏమైంది అంటే నో మచ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్. సో దే హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ మావోయిస్ట్ మార్టీర్స్ వీక్ పాసెస్ ఆఫ్ పీస్ఫుల్లీ, అంటే ఎటువంటి వైలెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏవి జరగకుండా అయింది అని చెప్పి. ఓకే, నా సీ లైక్ ఏపీలో జరిగిన దానికోసం మనం తీసుకుంటే హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ దే హ్యావ్ సెడ్ ర్యాలింగ్ బిహైండ్ పీస్. జనరల్లీ మావోయిస్ట్ ఏవైతే స్తూపాలు పెడతారో, ఓకే, ద స్తూపాస్ విల్ బి ఇన్ రెడ్ కలర్. Okay, the stupas will be in red color. Here the tribal people, they have also erected the stupas, but they are in white and green color. Okay, they are in white and green color, and on that they have mentioned the names of the people who are killed by this Maoist, who are labeled as the informers and killed by the Maoist. ఎవరైతే ట్రైబల్స్ ని వాళ్ళు ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ ని చంపేశారు మావోయిస్టులు, వాళ్ళ పేర్లు ఈ స్తూపాల మీద పెట్టారు. అయితే స్తూపాలు ఏ కలర్ లో ఉన్నాయి? వైట్ ఇంకా గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నాయి. దేనికోసం ఇది అంటే ఏంటి, ఎందుకు అది సింబాలిక్ గా పెట్టారు అంటే ఫర్ పీస్ఫుల్ లివింగ్ అండ్ టు స్టాప్ కిల్లింగ్ ద ట్రైబల్స్. వాళ్ళు ఇస్తున్న మెసేజ్ ఏంటి, వాళ్ళకి పీస్ఫుల్ గా మమ్మల్ని బ్రతకనివ్వండి అండ్ ట్రైబల్స్ ని చంపకండి అని చెప్పేసి మెసేజ్ ఇస్తూ దే హ్యావ్ ఎరెక్టెడ్ ద వైట్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ స్తూపాస్. ఎవరు పెట్టారు? ఇవి ట్రైబల్స్ పెట్టారు. జనరల్ గా మావోయిస్టులు ఏ కలర్ లో స్తూపాలు పెడతారు? రెడ్ కలర్ లో పెడతారు. ఓకే, సో నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, యూ కెన్ సీ మెనీ అదర్ స్టేట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. ప్రతి చోట కూడా కామ్ గానే జరుగుతుంది వీక్, ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు అలర్ట్ గా ఉన్నారు. అండ్ దే హ్యావ్ ఈవెన్ ఆస్క్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్స్, అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో యంగ్ పీపుల్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయమని అవన్నీ కూడా వాళ్ళని కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ దే హ్యావ్ బీన్ కీపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ కంట్రోల్. Tiger roar gets louder in state. What does it mean? It means that there is increase in the number of tigers. There is increase in the number of tigers. Okay, ఎక్కడ ఇది? ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మనకి దే హ్యావ్ సెడ్ దట్ దేర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైబల్, ఓకే, టైగర్స్. నౌ విల్ సీ హియర్ ఎందుకు, యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, గ్లోబల్ టైగర్ డే కాబట్టి దానికోసం ఈ ఆర్టికల్ అనేది మనకు వచ్చింది. సో లేటర్ వీల్ లెర్న్ అబౌట్ ద గ్లోబల్ టైగర్. ఫస్ట్ మనం ఎంతవరకు కూడా ఎన్ని నెంబర్స్ పెరిగింది అవన్నీ కూడా చూద్దాం. ఓకే, 2020 నుంచి 2021 వరకు తీసుకుంటే if they observe the number of images captured in this period, they are 63 images of the tigers.
Okay, 63 images of the tigers. If you see it in 2019, okay, 2019 లోని ఫస్ట్ అసెస్మెంట్ అన్నది జరిగింది. First assessment was done by the NTCA. NTCA means National Tiger Conservation Authority. So in 2019, they have made the assessment. Okay, in the period of 2020 to 21, they have found 63 images of the tigers. When the state bifurcation ఎప్పుడైతే జరిగిందో, ఓకే, అంటే ఎప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ బైఫికేషన్ జరిగిందో, అట్ దాట్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఇన్ ఏపీకి వచ్చిన టైగర్స్ ఎన్నప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఏపీలోని 48. Okay, now you can see that the number has increased from 48 to 63. Now, okay, now which area they are particularly talking about here? They are talking about NSTR. What is NSTR? It is Nagarjuna Sagar Srisailam Tiger Reserve. Okay, సో మన ఆంధ్రాకి సంబంధించి మీరు న్యూస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం Tiger Reserve it is not just an important reserve for Andhra Pradesh. Why you have to remember it? Because it is the largest reservoir of such kind in the country. మొత్తం కంట్రీలో తీసుకుంటే this is the largest reserve for this tigers. Okay, now we have to remember what are the states. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇది ఉందో NSTR ఏదైతే ఉందో, it is spread across 3,728 kilometers. So we have to see the states through which it is passing. Kurnool, not states, sorry, districts. Prakasham, Kadapa, Chittur. Okay, now if you see, it even includes the Nallamala forest, okay, Nallamala and Seshachalam hill ranges. So what do we get in this areas? We will get a continuous forest patches. Okay, మనకి ఏం కనిపిస్తాయి ఏరియాస్ లో మనకి కంటిన్యూస్ గా ఫారెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఏ స్టేట్స్ లోని మనకి నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ అనేది ఉంది? కర్నూలు, ప్రకాశం, కడప, చిత్తూరు. ఓకే, అక్కడ ఇంకా ఏమేమి వస్తున్నాయి? అదే డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే, స్టేట్స్ కాదు, డిస్ట్రిక్ట్స్. ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్? కర్నూలు, ప్రకాశం, కడప, ఇంకా చిత్తూరు. సో అక్కడ ఇంకా ఏమేమి వాటి కోసం మనం మాట్లాడాము? నల్లమల్ల and Sesachalam hill ranges. So you have to remember about these ranges also. Okay, so ఏం ఉంటుంది మనకు జనరల్ గా హిల్ రేంజెస్ లోని కంటిన్యూస్ గా ఫారెస్ట్ అనేది ఉంటుంది, థిక్ ఫారెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో దేర్ వి ఆర్ లైక్ ప్రిజర్వింగ్ దీస్ టైగర్స్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టేకెన్? ఇప్పుడు ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నాం టైగర్స్ అని చెప్పాము. వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టేకెన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రోటోకాల్స్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ప్రిజర్వింగ్ దిస్. ఓకే, what are the measures taken by them? First thing is active surveillance. Okay, ఫస్ట్ ఏంటి, మనం ప్రిజర్వ్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఎవరు హంట్ చేయకుండా, పోచింగ్ చేయకుండా ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, సో ఏ విధంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు? యాక్టివ్ సర్విలెన్స్ బై యూజింగ్ సెన్సార్ బేస్డ్ కెమెరా ట్రాప్స్. సో ఎప్పుడైతే ఏమైనా టైగర్స్ ఈ ట్రాప్స్ నుంచి పాస్ అయ్యి వెళ్తుందో, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి రికార్డింగ్ ద ఇమేజెస్. ఓకే, ఏవైతే టైగర్స్ వెళ్తున్నాయో వాటి ఇమేజెస్ అనేది రికార్డ్ చేస్తుంది. అండ్ 24/7 patrolling by the personnel. Next, engaging local community. See, whenever if they ask you any question like what are the measures needed to preserve any animal, you can use this. Not just for టైగర్ అనే కాదు, ఏమైనా యానిమల్స్ ఏమైనా చేయాలి, ఎలాగా వాటిని సర్విలెన్స్ చేయాలి అవన్నీ అడిగినప్పుడు యూ కెన్ యూస్ దిస్ పాయింట్స్ ఇన్ యూర్ ఆన్సర్స్. సో ఏంటి? యాక్టివ్ సర్విలెన్స్ యూజింగ్ ద కెమెరాస్, 24/7 patrolling by the personnel, ఎవరైతే స్టాఫ్ ఉంటారో వాళ్ళు, అండ్ ఎంగేజింగ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్. ఇక్కడ ఎంగేజింగ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ అంటే దే ఆర్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్ పీపుల్. ఎవరైతే అక్కడ ఫారెస్ట్ వెల్లర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ టీమ్ అండ్ దే ఆర్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద సర్విలెన్స్. ఓకే, now we'll see the protocols which they are following. First thing is food protocol. Okay, next one is vehicular protocol. Sorry, not protocol, patrol. Sorry, foot patrol, vehicular patrolling. Okay, next night surveillance. Only morning time మాత్రమే సర్విలెన్స్ చేస్తే సరిపోదు. ఓకే, సో నైట్ సర్విలెన్స్, grid survey,
పర్టికులర్ ఏరియాకి పర్టికులర్ ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ గ్రిడ్స్ అన్నవి అని చెప్పి మెన్షన్ చేసి ఆల్రెడీ ఆర్టికల్లో ఉంది. బట్ వీ డోంట్ నీడ్ టు గో సో డీప్ ఇన్ టు దట్. ఎన్ని నెంబర్స్ అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు. జస్ట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే హ్యావ్ ఫాలోడ్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్, దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కెమెరా ట్రాప్స్ in grid. Next, collection of pugmark signs. పగ్మార్క్ అంటే వాటి అడుగుల అచ్చులు. ఓకే, మనం జనరల్ గా మన మనుషులు నడిచిన తోవలో మనం ఏమంటాం, వాటిని మన ఫుట్ మార్క్స్ అంటాం. ఎలా అయితే మన ఫుట్ మార్క్స్ అంటామో అదే విధంగా యానిమల్ తాలూకు వాటిని ఏమంటారు, పగ్మార్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ ఫర్ ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా వాటి ఫొటోస్ కానివ్వండి, పగ్మార్క్స్ ఇవన్నీ మనకు డైరెక్ట్ గా తెలుస్తున్నాయి. అవి కాకుండా ఇంకా ఏం చూస్తారు, ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్. లేకపోతే చూడండి, వాళ్ళు ఏదైనా ఫుడ్ తినేసి, అప్పుడు టైగర్ ఉందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి కిలింగ్ సమ్ యానిమల్. ఓకే, ఫర్ ఇట్ ఫుడ్, ఆ వదిలే ఫుడ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయదు అది. ఓకే, అలా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఈవెన్ క్యాన్ బి యూస్డ్ యాజ్ ద ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ టైగర్ ప్రెసెన్స్. అక్కడ ఏదైనా ఒక పెద్ద యానిమల్, ఏదైనా ఒక యానిమల్ చనిపోయి ఉందంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ అసెస్ దట్ దెర్ ఇస్ సమ్ tiger there. Okay, like the way it used to hunt or the way it used to eat, ఆ వాటి మీద బేస్ అయి ఉండి using those indirect evidence they will be finding the presence of the tiger there. Okay, next tracking the trails. అవి ఏవైతే వెళ్ళిన దారులు ఉంటాయో, ఓకే, వాటిని కూడా ట్రయల్ చేస్తారు. ఎక్కడైతే దెర్ ఈస్ అన్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెంట్ ప్రెసెన్స్, ఫ్రీక్వెంట్ గా యానిమల్ వచ్చి వెళ్తున్నట్టుగా లేకపోతే ఉన్నట్లుగా ఏమైనా అచ్చులు ఉంటే వాటిని కూడా దే విల్ బి monitoring. These are the things they used to follow to know the number of tigers which are present there. So I have told you about the tribe, that they'll be taking the help of the local community. So we'll see here which local community they are taking the help from. So a tribe వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తున్నారు, చెంచు ట్రైబ్. ఓకే, సో చెంచు ట్రైబ్ ఏదైతే ఉన్నారో నియర్లీ ఒక 400 పీపుల్ దే ఆర్ 400 చెంచు ట్రైబ్ నుంచి 400 పీపుల్ దే ఆర్ అసిస్టింగ్ దిస్ పర్సనల్ ఇన్ మానిటరింగ్ ఆర్ ప్రిజర్వ్ ఆర్ like conserving this tiger. Okay, so and if you see these people are most vulnerable. The tribe edaithe undo, it is a very vulnerable tribal group. Okay, now how they are working, how they are helping. They are helping in both like protection, watchers, and they even assist స్టాఫ్. ఎవరైతే స్టాఫ్ ఉన్నారో, ఫారెస్ట్ స్టాఫ్ ఉన్నారో, దే విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ లైక్ ప్రొటెక్ట్ చేయడాన్ని. ఎవరు హంటింగ్ అది చేయకుండా చేస్తారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దే విల్ బి ఈవెన్ అసిస్టింగ్ ద ఫారెస్ట్ స్టాఫ్. సో ఏమవుతుంది, వాళ్ళు అక్కడ టెంపరీగా కొన్ని హౌసెస్ అంటే టెంట్ టైప్ లోని టెంపరీగా వేసుకుంటారు, నాట్ ద పర్మనెంట్ వన్, టెంపరీగా వేసుకుని ఉంటారు. సో దీస్ పీపుల్, దిస్ చెంచు ట్రైబ్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ లోని ఒక 3 members 5 members లాగా దే విల్ బి వర్కింగ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ స్టాఫ్. ఓకే, వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నైట్ సర్విలెన్స్ కి వాటికి వెళ్తుంటారో దీస్ పీపుల్ విల్ బి అసిస్టింగ్ దెమ్ అండ్ దే విల్ బి గోయింగ్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. ఓకే, సో ఈచ్ గ్రూప్ లో ఇలా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఒక 10 groups ఉన్నాయనుకో, ఫర్ ఎవ్రీ 10 groups దీస్ పీపుల్, దీస్ చెంచు ట్రైబ్స్ 3 members 2 members 5 members will be joining with them and they will be working along with them. Okay, so where do we generally find this చెంచు tribe? ఎక్కడ మనకి ఎక్కువగా ఉంటారు? If you see the origin, okay, they are the aboriginals of central hill stations of AP. Main the place where they originated is AP, but now where you can find them, ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ మనం వాళ్ళని చూడగలం? తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఏపీ, ఒడిస్సా. Okay, so these are the places where we can find them. Now mostly they live in the Nallamala forest. They are good hunters actually. Okay, more than the gatherers, they are good hunters. Actually చెంచు ట్రైబ్ తాలూకు క్వాలిటీ ఏంటి అంటే they are good hunters. హంట్ చేసిన ఈ మీట్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సెల్ చేసుకునేవారు. మీట్ ఏదైతే ఉంటుందో అట్లా హంట్ చేసి వాళ్ళు వీటిని సెల్ చేసుకునేవారు. బట్ నౌ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఈవెన్ గ్యాదరింగ్. నౌ దే ఆర్ గ్యాదరింగ్ ద ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ దెమ్. దే ఆర్ ఈవెన్ లెర్నింగ్ సమ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, ఏవైతే హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ఐటమ్స్ అవి ఉంటాయి కదా, ఆ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఐటమ్స్ ని కూడా తయారు చేయడం నేర్చుకుని వాటిని కూడా దే ఆర్ సెల్లింగ్ నౌ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా తింటారు అంటే దే విల్ బి ఈటింగ్ ద మిల్లెట్స్ అండ్ దే విల్ బి ఈటింగ్ ద ఫారెస్ట్ లోని ఏవైతే ఎయిర్లు ఏవైతే ఉంటాయో, రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి వాటిని ఎక్కువగా వాళ్ళు బాయిల్ చేసుకుని వాళ్ళు తింటారు. దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ దే ఈట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇనఫ్ అబౌట్ ద ట్రైబ్. వి డోంట్ హ్యావ్ టు గో
టూ మచ్ ఇంటూ ఎనీ ట్రైబ్. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు, వాళ్ళ బేసిక్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి అన్నది మనకి తెలుసుకుంటే చాలు. నౌ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ రిజర్వ్. సో డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ దిస్ ట్రైబ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ అబౌట్ ద గ్లోబల్ టైగర్ డే. If you see the global tiger day, when is it generally celebrated? On July 29th. Okay, today is that day. Now, from when they are celebrating it? Since 2010. What happened there? It came into existence in 2010. ఏం జరిగింది అక్కడ అంటే, డ్యూరింగ్ దాట్ టైం, ఎప్పుడు ఇది? డ్యూరింగ్ సైనింగ్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ డిక్లరేషన్. ఎప్పుడు ఇది కమిట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు సైన్ చేశారు? ఆన్ in 2010 on July 29th. Okay, who all participated in this? 13 tiger range countries. What is the main objective of this? Why did they sign it? They agreed that they have to double the tiger number. Tiger number ఏదైతే tigers ఉన్నాయో across the global range, not just in a particular country, across the global range, they want to double the number of tigers which are at that time. Okay, what is the target year? By 2022 they want to do that. Even India agreed to do its part in conserving the tiger habitat. ఏదైతే tigers stock habitats అవన్నీ ఉన్నాయో వాటిని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, tigers నెంబర్ పెంచడానికి ఈవెన్ ఇండియా హ్యాస్ అగ్రీడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ 13 టైగర్ రేంజ్ కంట్రీస్ అన్నవి 2010లో సైన్ చేసే. సో ఆ డే నుంచి ఏం చేస్తున్నారు? ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద గ్లోబల్ టైగర్ డే. సో మై క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఈస్, యూ హ్యావ్ టు నౌ see what are these 13 countries, and you even have to find out whether India is part of that or not. India has signed this declaration or not, that you have to find out. Okay, thank you.